لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ عوام کے لیے وبال بن چکا ہے۔ جلسہ کامیاب کرانے کے لیے پی ٹی آئی ہر حربہ آزمانے لگی ہے۔ پہلے سیاسی کھیل کے لیے آسٹرو ٹرف اکھاڑ کر میدان اجاڑا گیا۔ اب انتظامیہ نے اسٹیڈیم کے اطراف تمام ریسٹورنٹس اور دکانیں بند رکھنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا ہے۔ جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے غیر مقامیوں کو لاہور بلا لیا۔ تحریک انصاف قیادت نے سرکاری خزانے کو مال مفت سمجھ لیا۔ شہر میں بڑے بڑے بورڈز، پینا فلیکس اور ہورڈنگز لگائے گئے، بھرپور اشتہاری مہم چلائی گئی، مگر ایک پائی فیس بھی ادا نہیں کی گئی۔ تانیہ عمر کی رپورٹ میں مزید جانیے۔ لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں پی ٹی آئی کا جلسہ عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ جلسہ گاہ کے اطراف کاروباری سرگرمیاں معطل کروا دی گئیں، ریسٹورنٹس اور دکانوں کو زبردستی تالے لگوائے گئے۔ میچ ہوتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ زیادہ وزٹ کرتے ہیں، تو ان دوران میں ہمارا جو کاروبار کھلا رہنا چاہیے۔ بہت نقصان ہوگا کیونکہ ہمارے پاس لیبر ہے، ہمارے پاس 30-35 آدمی کام کرتے ہیں۔ اب ان کی سب دیہڑی پہ ہیں، کیونکہ ہوٹلوں پہ جو لیبر ہوتی ہے نا وہ دیہڑی پہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل فضول ہے جلسے کے لیے اس کو بند کرنا۔ یہ اتنے ماشاءاللہ کوئی نا 15-20 ادھر ہوٹل ہیں اور 700-800 آدمی ادھر کام کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے پٹواریوں کو بلایا۔ گجرات اور سیالکوٹ سے مزدوروں اور کلرکس کو بھی کارکنوں کے بھیس میں اسٹیڈیم پہنچایا گیا۔ کمپنی کی مشہوری کے لیے قومی خزانے کو بھی ٹیکہ لگا دیا۔ شہر بھر میں مفت اشتہاری مہم چلوائی گئی، سرکاری فیس تک وصول نہ کی گئی۔ پارٹی جھنڈے لگانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی مشینری استعمال ہوئی۔ جن شاہراہوں پر تحریک انصاف کے جھنڈے قومی پرچم سے اوپر تھے، انہیں سما کی خبر کے بعد نیچے کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے جلسے کو کامیاب ظاہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پنجاب حکومت کے سادہ لباس اہلکاروں سے اسٹیڈیم بھرنے کی ڈیوٹیاں دلوائی گئیں۔ جلسہ گاہ کو بھرا ہوا دکھانے کے لیے دوسرے شہروں سے بھی لوگ بلوائے گئے۔ اسٹیڈیم میں 45,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ جلسہ گاہ کا 30% حصہ سیکیورٹی اور اسٹیج کے نام پر خالی رکھا گیا۔ آزادی کے دن تو نفرت نہ پھیلائیں، آئیں مل کر یوم آزادی منائیں، سبز لالی پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپیل کر دی، کہا قومی پرچم ہٹانا، سیاسی جھنڈا لہرانا آپ کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ آزادی کا دن ہے، 14 اگست کے موقع کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کو ہٹا کر اپنی جماعت کا جھنڈا لگانا، یہ کیا میسج ہے؟ 13 اگست کو ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم سیاسی تفریق میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جھنڈے کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کے تلے جو سیاست ہے وہ جرم ہے۔ میں التجا کروں گی، برائے مہربانی، بڑے مواقع آتے ہیں، 365 دنوں میں ایک دن یہ جھنڈے نہ اتاریں، اس دن یہ تفریق پیدا نہ کریں، یہ نفرت پیدا نہ کریں، یہ تقسیم پیدا نہ کریں۔ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا جو اس پورے کارروائی کا حصہ ہے۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو 14 اگست پہ پوری دنیا کے لیے وہ تقریبات کے ذریعے، وہ جذبے کے ذریعے یوم آزادی منائیں۔ تخت پنجاب سنبھالتے ہی پی ٹی آئی انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی۔ 25 مئی کے واقعات کو لے کر مخالفین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لاہور میں لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ اور رانا مشہود کے گھروں پر چھاپے مارے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کافی پلانے کی پیشکش کی تو عطا تارڑ نے انہیں غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ پنجاب پولیس کے لیگی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے۔ رات گئے لاہور پولیس عطا تارڑ کی پرانی رہائش گاہ GOR1 گئی، تاہم لیگی رہنما وہاں موجود نہیں تھے۔ پولیس نے تفتیش کے لیے پیشی کا نوٹس دیا۔ ٹویٹر پر وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر اور عطا تارڑ کے درمیان لفظی جنگ بھی چھڑی رہی۔ صوبائی وزیر نے عطا تارڑ کو کافی پلانے کی آفر کی تو لیگی رہنما نے ہاشم ڈوگر کو غیر سنجیدہ کردار قرار دے دیا۔ سابق صوبائی وزیر رانا مشہود نے بھی سما سے خصوصی گفتگو میں پولیس چھاپے کا انکشاف کیا، کہا پنجاب حکومت پولیس گردی پر اتر آئی، پولیس اہلکار رات بھر مجھے تلاش کرتے رہے اور میرے گھر بھی آئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لیگی رہنماؤں کی درخواست پر پولیس کو کسی بھی قسم کے غیر قانونی اقدام سے روکتے ہوئے آئندہ سماعت پر ریکارڈ طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری 25 مئی کے واقعات کے بارے میں دھمکیوں پر اتر آئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، طلبی پر عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ پیش نہ ہوئے
तो इश्तिहारी करार दे देंगे। बनी गाला पर छापा मारना है तो जाती उम्र भी ज्यादा दूर नहीं। ये कहना कि हमें बनी गाला पे छापे मारने हैं, तो फिर तो जाती उम्रा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। अगर हम आज पूरी ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे, ये हुकूमत तो 5 दिन नहीं चल सकती। 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान, उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे, तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे, उनको जो है वो हटा दिया गया है उनों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ्तारियां भी जो हैं वो उनकी की जा रही हैं। और ये तमाम मामला जो हैं हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर जो हैं इनको मुकम्मल किया जाए। हुकूमत ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल रिमांड से मुताल्लिक मातहत अदालत का फैसला कल अदब करार देने की इस्तदा की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के जुडिशल रिमांड से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। इस्तदा की के हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार देते हुए शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करे। शहबाज गिल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। सियासी मकासद के लिए झूठी FIR दर्ज की गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर के ब्रादर निस्बती नौमान का नाम मुकदमे से निकाल दिया। ड्यूटी जज ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि पुलिस ने कांस्टेबल सजाद का बयान लिया, न ही उसकी शर्ट कब्जे में ली गई। मुलजिम के खिलाफ मजीद शवाहिद मिले तो अदालत की इजाजत से दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। कार सरकार में मदाखलत के केस में शहबाज गिल के ड्राइवर के ससुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 26 अगस्त तक मंजूर कर ली गई। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान हिटलर की तरह मुल्क को 1 पार्टी स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए बोले, एक तरफ इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एलची के ज़रिए अमरीका की मिन्नतें करते फिर रहे हैं। हिटलर ने जर्मनी को 1 पार्टी स्टेट में कन्वर्ट किया था। इमरान खान साहब की सियासत भी यही है कि मेरे अलावा पाकिस्तान में ना कोई मुहिब वतन है, मेरे अलावा ना कोई पाकिस्तान में दयानतदार है, मेरे अलावा ना कोई पाकिस्तान में जमहूरियत या सियासत करने का हकदार है। पूरी कौम में ये अमेरिका के खिलाफ हिजान पैदा कर रहे हैं कि जी अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। और खुद हालत ये है कि मैं खुद जानता हूं, अभी मैं वाशिंगटन DC गया था, इमरान खान साहब के एमिसरीज जो हैं, इनके एलची वहां पे मिन्नतें करे फिर रहे थे कि खुदा के लिए इमरान खान साहब को माफी दे दें, वो इतने बुरे आदमी नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं PTI ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए जिस फर्म की खिदमत हासिल की वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान से उनकी चोरी का हिसाब क्यों नहीं मांगा जा सकता। PTI ने अमेरिका में PTI का मुकदमा बढ़ाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की है। उसका नाम है फैंटन ग्रुप, फाउंडर ऑफ नो न्यूक तहरीक। बताइए कि नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बानी आपका क्यों लॉबिस्ट है अमेरिका में? वो मुल्क जिसके मुताल्लिक हमें क्या कहते हैं कि उसने पाकिस्तान को धमकाया, पाकिस्तान की हुकूमत उल्टाई, यानी हम तमाम लोग, आप तमाम लोग सब एजेंट हैं। हम किसके? अमेरिका की। और कंपनी किसने हायर की अमेरिका में लॉबिंग? PTI ने। कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए एक निजाम हो, ऐसा निजाम ना हो जिसमें मरियम नवाज को तो 45 दिन का रिमांड दिया जाए और अगर कोई गद्दारी के इल्जाम का सामना करे या म्यूटनी यानी फौज को उकसाए कि वो अपना डिसिप्लिन तोड़कर अपने इदारे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उसका 2 दिन का रिमांड।
اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں ریڈ ہو سکتی ہے تو یہاں ریاست مدینہ میں آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا. آپ تو صاف چلے شفاف چلے تھے, چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہاں سے آئے پیسے, کس نے دیے اتنے پیسے؟ ایف آئی اے نے عمران خان سے ملکی اور غیر ملکی فنڈز کا سارا حساب کتاب مانگ لیا. تفصیلات جانیے ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری کی رپورٹ میں. فنڈز کا حساب دیا جائے, تحریک انصاف کو ملنے والے فنڈز اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ جمع کروایا جائے, غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی جائے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے چیئرمین تحریک انصاف کو خط لکھ دیا. ایف آئی اے کے خط میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تمام نیشنل اور انٹرنیشنل رجسٹرڈ تنظیموں کا 1996 تک کا ریکارڈ مہیا کریں. 2 ہفتوں میں تمام پارٹی فنڈز کی آڈٹ رپورٹس اور غیر ملکی ڈونرز کی تفصیل بھی جمع کروائیں. چندہ دینے والے افراد کی فہرست, تمام آفس ہولڈرز کے نام اور شہریت کی تفصیلات بھی دی جائیں. اور اس کے علاوہ خط کا متن کہتا ہے کہ پارٹی کو چندے کے طور پر ملنے والی جائیدادوں کی فہرست بھی مہیا کی جائے. لیگی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ جس شخص نے باہر سے فنڈنگ لی اس کی جگہ جیل ہے. عارف الوی مفاہمت کی بات سے پہلے فوراً فنڈنگ کا حساب دیں. سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مکافات عمل ہے. نواز شریف صاحب کا یہ ملک ہے اور ان کو اپنے ملک میں جلد بدیر ان کو اپنے ملک میں واپس آنا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ عمران خان کا خوف ہے جو اس کو میاں نواز شریف سے ہے. عمران خان لیڈر تب بنا جب میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا. دیکھیے عارف الوی صاحب کو تو پہلے بہت سارے اور جواب دینے ہیں. پہلے ان کو فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے. جو پارلیمنٹ پہ آپ نے حملہ کروایا تھا آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ٹیبل پہ وہ بعد میں کسی اور کو بٹھائیں, پہلے خود آ کر قانون کے ٹیبل پہ بیٹھیں. جو شہباز گل نے کہا ہے اور جو اپنے لیڈر کے کہنے پہ اس نے کہا ہے اس کا یقیناً اس کو جواب دینا پڑے گا. جس تمسخر کا وہ اڑایا کرتا تھا لوگوں کا, یہ مکافاتی عمل ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ باہر سے پیسے لیے اور زکوٰۃ اور خیرات کھائی, جس نے اپنے ملازموں کے نام پہ منی لانڈرنگ کی, اس کی جگہ جیل ہی ہے نا. پنجاب حکومت اپنی خیر منائے. حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے. کتنی دیر تک جو ہے وہ یہ چور دروازے سے وزیر اعلیٰ بنے رہیں گے؟ چودھری شجاعت ہے, ان کا لیٹر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن عمران خان کا لیٹر جو ہے وہ قابل قبول تھا. الیکشن کب ہوتے آپ دیکھ رہی ہیں؟ حکومت مدت پوری کرے گی؟ یقیناً کرے گی, اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہے. یہ ہم سے الیکشن مانگنے والے, ان سے ہم کہہ رہے تھے نا کہ وقت سے پہلے الیکشن کرا دو. عمران خان نے کہا تھا آخری دن تک جو ہے میں نہیں جاؤں. پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے پریڈ کی. فرح ربانی رپورٹ کریں گی. جان سے پیاری ہے ہم کو عرض پاک. سبز اور سفید رنگوں کی مدد سے قومی پرچم کی تصویر بناتے ننھے آرٹسٹ موجود ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک میں. بچوں نے مینار پاکستان کی تصویر بھی بنائی. جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے دوران پولیس کے دستوں نے پریڈ کا مظاہرہ کیا اور سلامی دی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تقریب کے شرکاء بالخصوص بچوں کو خراج تحسین پیش کیا. آج ڈی چوک پہ پاکستان کا نوجوان بچہ پورے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی منانے, پاکستان کا جھنڈا بنانے اکٹھے ہوئے. میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں. تقریب میں شریک بچے اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے. ملی نغمے سنے, بہت اچھے سے ہم نے انجوائے کیا. پولیس کی پریڈ بھی بہت اچھی تھی اور سارے بہت اچھی طریقے سے کر رہے تھے. پولیس کی پریڈ اور بچوں کی جو پینٹنگز تھی وہ بہت اچھی تھی اور ہمیں جو ہے وہ 14 اگست اسی جوش و جذبے سے منانا چاہیے. اس موقع پر بینڈ نے دھنوں پر قومی ترانہ بھی بجایا. کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ فرح ربانی, سما, اسلام آباد. جشن آزادی کی تیاری میں کہیں موسم آڑے نہ آ جائے. کراچی میں بارش کے پیش نظر پلاسٹک کے پرچم اور سب جھنڈیاں دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی ہیں. سیدہ زینب کی رپورٹ دیکھیے. یوم آزادی پر سب سے لالی پرچم اور بیجز کے ساتھ ساتھ جھنڈیوں کی خریداری بھی عروج پر پہنچ جاتی ہے. بچے ہوں یا بڑے انتہائی ذوق و شوق سے گھر اور گلیوں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں. کراچی میں برستا ساون کہیں یوم آزادی کی تیاریوں کو گہنا نہ دے, اس لیے پلاسٹک کی جھنڈیاں متعارف کروائی گئی ہیں جن کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے.
वो कागज़ की झंडियाँ गिली हो जाएंगी, वो ख़राब हो, इससे फ़ायदा क्या? ये झंडियाँ ये सही लेंगी, अगले साल भी काम आ जाएंगी झंडियाँ। एक फ्लैग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इज़्ज़त है और हम इस इज़्ज़त की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक की झंडियाँ लगाएं। वाटरप्रूफ झंडियाँ अगरचे कुछ महंगी ज़रूर हैं, लेकिन इनका दोबारा इस्तेमाल ऐसी खूबी है जो खरीदारों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रही है। रहे सदा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान। बात यह है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने हमें आज़ादी की नेमत समेत बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने वतन अजीज़ को क्या दिया? सवाल ये है, तो इसी का जवाब ढूंढते हैं अली रज़ा की रिपोर्ट में। इस वतन अजीज ने हमें क्या कुछ नहीं दिया? आज़ादी, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि बदले में हमने इसे क्या दिया है? आइए चल कर देखते हैं। 75 सालों में अगर ईमानदारी से बात की जाए तो कुछ भी नहीं किया। ऑनेस्टली जो करना चाहिए था नहीं किया। सड़कें सुड़कें तोड़ देते हैं, वो जलसे वगैरह हो रहे हैं, धरने वगैरह देने हैं और कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए बंदा अगर अपना काम करे ना, जो उसकी असाइन ड्यूटी है, तो यही पाकिस्तान की खिदमत है। मुल्क कौम के लिए जो हम कर सकते हैं हमने वो किया है। हम जॉब करते हैं तो जॉब पे ईमानदारी से अपना डिलीवर किया। तो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन पाकिस्तान डिजर्व करता है कि हम उसे कुछ दें। मैं तो सिर्फ अब तो दुआ ही करता हूँ दिन रात पाकिस्तान के लिए। मुल्क ने हमें दिया तो बड़ा कुछ है, हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हम बचपन से लेकर पाकिस्तान की खैर खाई करते रहे, दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत दे। 70 सालों में इस वतन अजीज ने हमें बहुत कुछ अदा किया है, लेकिन अब की बारी हमारी है। आओ सब मिलकर अहद करें और इस वतन अजीज के लिए कुछ कर जाएं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मोहम्मद अली रजा, समा लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों के काफिले चल पड़े हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, जिनकी मंजिल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कल आज़ादी के सूरज को आज़ाद फिजाओं में तुलू होता देखने के लिए हर कोई बेताब है। बर्रे सगीर पर 200 साला बरतानवी हुक्मरानी का बिल आखिर खात्मा हुआ चाहता है। सरहद के इस पार, यानी जहां हम आज़ाद बैठे हैं, यहाँ भी लोगों में बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। बरतानवी वायसराय भी अपने आखिरी फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए कराची पहुँच चुके हैं। पुरवकार तकरीब होगी, परचम कुशाई की जाएगी, खूब तैयारियां की जा रही हैं। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी हमशीरा फातिमा जिन्ना के चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि एक तवील जद्दोजहद आज़ादी का समर रमज़ान करीम के मुबारक और मुकद्दस महीने में खुदावंद ताला का अनमोल तोहफा है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। रात के 12 बजते ही पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो जाएगा। समा की तरफ से तमाम देखने वालों को पेश की आज़ादी मुबारक। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान स्टेज पर मौजूद हैं। लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में PTI पावर शो कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत भी जलसागाह में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे और आइंदा का लाहेमल बताएंगे। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पे मजबूर हो गए। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी। देखिए, मैं इस वक्त जो स्कीम 33 की गुलजार हिजरी की फैंसी हाइट्स है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये 250 से ज़ायद आबादियों पर जो फ्लैट्स पर मुश्तमिल या जो है फ्लैट्स हैं यहाँ पर। और बारिश के बाद यहाँ सूरत हाल ये है कि ये पूरा जो है फ्लैट और ये का कॉम्प्लेक्स का है या पूरा इलाका का है, ये पानी में डूब गया है। अगर आप मेरे पीछे सूरत हाल देख सकते हैं तो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर इतना पानी है कि आप पहले मुझे कितना पानी है, मेरा ये घुटना है और घुटने से ऊपर यहाँ पर पानी है। इसके अलावा अगर आप पानी का अंदाज़ा करना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक मोटरसाइकिल है जो मुकम्मल तौर पर आपको डूबी हुई नज़र आ रही होगी।
कुछ ही हिस्सा इसका बाकी रह गया है। यहाँ पर जो दीगर सूरत हाल है कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। ये सामने घर है, ग्राउंड फ्लोर का घर है, इसके अंदर पानी चला गया है। यहाँ का जो फर्नीचर है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ के जो मकी हैं वो यहाँ पर मैसूर हो गए हैं। 2 दिन से यही सूरत हाल है। यहाँ की लाइट मुनक़ते कर दी गई है। 2 दिन से ये ना लाइट है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर बिजली है और यहाँ ना ही पानी है। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इमदादी इदारों को फौरी तौर पर आगे आना होगा। इन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। इस वक्त कम से कम भी जो है 15 से 2000 लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मैसूर हैं और मदद का मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां कराची में जारी हैं। तो इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे हुज़ैफा खान। IFBB के ज़ेर इंतज़ाम एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप सितंबर के पहले हफ्ते में खेली जाएगी। इस चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स खूब मेहनत कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारियां कैसी हैं और इस चैम्पियनशिप से इनकी क्या तवक्कुआत है। कैटेगरी है वो क्लासिक फिजिक कैटेगरी है। अब क्लासिक फिजिक कैटेगरी में क्या होता है कि जो 1980s के बॉडी बिल्डर्स थे हमारे, जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और रोनी कोलमैन जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो पायनियर थे इस बॉडी बिल्डिंग के, वो जो फिजिक्स हैं वो अब जो हैं वो शोकेस हो रही हैं इस एरा के अंदर। जिम में 5 से 6 घंटे लगाते हैं एक्सरसाइज के लिए, सही है, और हम बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। शादी के इवेंट हो गया, कोई दावत हो गई, दोस्तों में बैठना हो गया, इसमें हमें 7 से 8 घंटे सोने के लिए भी निकालने पड़ते हैं। सुबह से लेकर रात तक प्रोटीन लेते हैं। और दूसरी चीज़ें हो गई जैसे जो फैट वाली होती है, फैट बर्न करने वाली होती है, ये हम सब रोक देते हैं। मजदूरी करते हैं हम लोग, पट्टे काटते हैं शेटरिंग के, ठीक है, और उसमें से जिम का टाइम हमें निकालना पड़ता है तकरीबन 2 घंटे सुबह और 1 घंटा दोपहर में कार्डियो, और रात में फिर हम एक्सरसाइज करते हैं आके। 20 रुकनी एक टीम सेलेक्ट हुई है। जितने लड़के सेलेक्ट हुए इनमें से तकरीबन सब नेशनल चैंपियंस हैं। 3 मिस्टर पाकिस्तान उसमें खेल रहे हैं। मैं एज ए ऑफिशियल IFBB जज जा रहा हूँ। मैं अपनी प्रेडिक्शन ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ 4 गोल्ड तो पक्के हैं हमारी तरफ से इस वक्त। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए तो ये तनसास खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनका गिला है कि इस खेल की हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।